वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब श्री हरमंदर साहिब दा सुनहरी इतिहास भाग 17वां पन्ना नंबर 317। गुरु नानक निवास। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे 500 साला प्रकाश उत्सव गुरपुरब समय जिथे पंजाब दी अकाली सरकार ਵੱਲੋਂ इस गुरपुरब दी याद ਨੂੰ सदा ताज़ा रखण ਲਈ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जी विखे 24 नवंबर 1969 ईस्वी वाले दिन भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी पासों गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर रखवाया। उत्थे श्रोमणी कमेटी वालों संत फतेह सिंह जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल पासों 500 साला गुरपुरब की याद वजों 5 मंजिली नवीन ढंग की इमारत गुरु नानक निवास का नींह पत्थर रखवाया। उस समय संत चन्नन सिंह जी श्रोमणी कमेटी के प्रधान सन, जिन्हां दी देख रेख हेठ यह इमारत उसारी गई, जिस दी पहली मंजिल विच श्री दरबार साहिब का दफ्तर है। बाकी उपरलियां 4 मंजिलों विच रिहाइश दियां पानी बिजली मंजे बिस्तरे रसोईयां इशनान घर ते फ्लश दियां टट्टियां आदि सारियां आधुनिक सहूलतां प्राप्त हैं। विदेशी यात्रुओं लई यह मंजिलां रिजर्व हैं, पर अजकल आम यात्रुओं लई भी वरतियां जांदियां हन। इस इमारत के यात्रुओं तो कोई किराया आदि नहीं वसूलिया जाता, भाव सब लई फ्री सेवा है। एक इंचार्ज क्लर्क, एक हैल्पर ते 6 सेवादार सेवा निभा रहे हैं। सिख रैफरेंस लाइब्रेरी महाकवि भाई संतोख सिंह हाल। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सरोवर की परिक्रमा के बाहरवार दक्षिणी बाही के दरमियान जो शानदार गुबंद वाली ड्योढ़ी है, इसकी उपरली मंजिल के वड्डे हाल नूं गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के लेखक की यादगार वजों महाकवि भाई संतोख सिंह हाल नाम दिता गया है। इस हाल विच सिख पंथ का अमोलक धार्मिक साहित्यक ते इतिहासक खजाना सिख रैफरेंस लाइब्रेरी स्थापित है, जिसका प्रबंध श्रोमणी कमेटी वालों बनाए गए सिख इतिहास रिसर्च बोर्ड के अधीन है। केंद्री सिख अजायब घर उत्तरी बाही वाली ड्योढ़ी, जिथे अंग्रेजी राज समय घंटा घर हुंदा सी, जिस करके इस ड्योढ़ी नूं ड्योढ़ी घंटा घर भी कहिंदे हन। इसकी दूजी मंजिल उपर बने हाल ते नाल लगदे पूर्वी दिशा के कमरिਆਂ विच सिख इतिहास नाल संबंधित व्यक्तियां ते घटनावां दीआं पुरातन ते नवीन तस्वीरां सुचज्जे ढंग नाल सजाईयां होईयां हन। होर दुर्लभ पुरातन वस्तुआं भी हैं। इस ड्योढ़ी के सज्जे खब्बे नाल लगदे कमरे ते सारी उत्तरी बाही दे हेठले कमरे ते बरांडे बाबा गुरमुख सिंह जी अते बाबा साधू सिंह जी पटियाले वाले महापुरुषां ने तैयार करवाए सन। इस केंद्री सिख अजायब घर की उन्नति लई श्रोमणी कमेटी वालों हर साल एक अजायब घर सब कमेटी बनाई जाती है, जो इस दी तरक्की लई तजवीज़ां पेश करती है। दास आरंभ तो ही इस सब कमेटी का मैंबर रहा है। अजायब घर के प्रबंध लई एक क्यूरेटर, एक चित्रकार, एक सुपरवाइजर प्रदर्शनी, एक सहायक गैलरी मास्टर, एक क्लर्क ते 9 सेवादार सेवा कर रहे हैं। ड्योढ़ी झंडा बुंगा। श्री अकाल तख्त साहिब के सिहन के उत्तर विच 2 मंजिली ड्योढ़ी है, जिसकी इमारत नाल दोनों वड्डे सुनहरी निशान साहिब लोहे दीआं मोटियां सीखां नाल कसे हुए हैं। पुरातन समय इस ड्योढ़ी वाली थां ते एक बुंगा सी, जिसनूं झंडा बुंगा कहंदे सन। अजकल बुंगे की थां उपर ड्योढ़ी उसारी हुई है, जिसका नाम ड्योढ़ी झंडा बुंगा है। इसकी उपरली मंजिल विच हाल कमरा है, जिस विच पहिलां अखंड पाठां दीआं लड़ियां चलदियां रहिंदियां सन। इस हाल विच अजकल हर बुधवार ते ऐतवार नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे 5 प्यारे अमृत तैयार करके आए अभिलाखियां नूं अमृत पान करवाउंदे हन। अजकल ड्योढ़ी दी हेठली मंजिल दे नाल लगदे पूर्वी दिशा के कमरे विच श्री अकाल तख्त साहिब दी रोजाना मर्यादा चल रही है, जबकि दूजी तरफ के कमरे विच कोठा साहिब वाला सुंदर पलंग सजाया होया है, जिस उपर रात नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप नूं श्री हरमंदर साहिब तो लिया के विराजमान किया जाता है। ड्योढ़ी बाजार मुनियारा। झंडा बुंगा ड्योढ़ी के ऐन सामने उसे ही नमूने की ड्योढ़ी है जो बाजार मुनियारा विच खुलती है। इसकी हेठली छत के कोने के कमरिਆਂ विच कड़ाह प्रसाद बनाउण ते पर्चियां कट्टण अते कड़ाह प्रसाद देण दा प्रबंध है। यह ड्योढ़ी अजे नामुकम्मल है। इसकी सेवा बाबा खड़क सिंह जी ने आरंभ की सी।
ਡਿਓਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਡਿਓਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੌਲਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 2 ਕੁ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1962 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ 12 ਦਰੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਦੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1973 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੇਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 1977 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੇਕਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ, ECG ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਖੂਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ, ਅੱਖਾਂ, ਦੰਦਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਗਾਵਤ ਚੌਂਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੁੱਖ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਉਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਾਂਗ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਾਲਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਿੱਤ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੌਬਦਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਲੰਮੇ ਪਏ, ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਪਤਾਸੇ, ਬਰਫੀ ਜਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹੰਤ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹੰਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਮਹੰਤ ਹਨ, ਮਹੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਦੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਚੌਂਕੀ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 1905 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1910 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 6ਵੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਛੇਹਰਟੇ, ਵੇਰਕੇ, ਵੱਲੇ, ਝਬਾਲ, ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਝੰਡੇ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾ
जिस वेले श्री हरमंदर साहिब तैयार होया तदों बांस की लकड़ का झंडा खड़ा किया गया। निशान साहिब चुकण वालियां विचों एक निशानची झंडे की सेवा वास्ते मुकरर होया। दूजा, संमत 1840 बिक्रमी विच श्री महंत प्रीतम दास निरबाण अते श्री महंत संतोख दास निरबाण जो कि गुरु के उदासी पंथ के मुखी सन, एक बार गुरधामां दी यात्रा ते धर्म प्रचार करते हुए हरद्वार तो अगे डेरा राम राय, जिसनूं हुण देहरादून कहंदे हन, विखे पहुंचे। साल दे दरख्त दा एक लंबा छड़ झंडा साहिब वास्ते बड़े तरद्दद नाल लैके अमृतसर आए। बांस दी लकड़ दी थां साल दी लकड़ दे वल्ले दा झंडा खड़ा कर दिता। तीजा, संमत 1877 बिक्रमी नूं सरदार देसा सिंह मजीठा ने, जो महाराजा रणजीत सिंह दा मुलाजम सी, लोहे दा झंडा बनवा के उस उपर तांबे दा खोल चढ़ा के उसनूं सोने दे वर्क चढ़ा के सुनहरी कर दिता गया। महंत प्रीतम दास ते महंत संतोख दास वल्लों देहरादून तो लिआंदा साल दा झंडा उखेड़ के सरोवर दे जल विच रख दिता ते अपना बनाया लोहे दा सुनहरी झंडा खड़ा कर दिता। जदों महाराजा रणजीत सिंह वल्लों लोहे दा झंडा बनवा के ते सुनहरी करके खड़ा करन दा हुक्म होया तां देसा सिंह ने लोहे दा झंडा बनवा तां दिता ते सुनहरी भी कर दिता, पर उसनूं खड़ा ना कीता। उसनूं यह डर हो गया कि महाराजे वल्लों बनाया लोहे दा सुनहरी झंडा खड़ा हो गया तां मेरे वल्लों खड़ा कीता झंडा पुट्टना पवेगा। इसलिए महाराजे वल्लों तैयार किया लोहे दा सुनहरी कीता झंडा काफ़ी साल रामगढ़िया बुंगे दे नेड़े पिया रहा। चौथा, संमत 1898 बिक्रमी विच जद महाराजा शेर सिंह गद्दी नशीन होए तां उस समय अजिहा भारी तूफान आया जिसने सरदार देसा सिंह वाले झंडे नूं तोड़ दिता, जिसनूं सरदार देसा सिंह दे पुत्र सरदार लैणा सिंह ने मुरम्मत करवा के खड़ा कर दिता। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह वल्लों तैयार किया झंडा भी खड़ा कर दिता गया। उस तो बाद यह दोवें लोहे दे झंडे जिन्हां उपर तांबे दा खोल चढ़ा के उन्हां नूं सोने दे वर्क चढ़ा के सुनहरी किता होया सी, काफ़ी अरसे तक शान नाल झूलदे रहे। पर वर्तमान विद्वान चिंतकां दा विचार है कि एक निशान साहिब पंचम पातशाह अते दूजा छेवें पातशाह ने खड़ा किया। यह दोनों निशान साहिब श्री हरमंदर साहिब ਅਤੇ श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ पीरी ਅਤੇ मीरी ਦੇ चिन्ह रूप गुरु साहिबान ਵੱਲੋਂ ही स्थापित ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। पंजवां, उपरोक्त दोवें निशान साहिब पुराने ते खस्ता होण करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1962 ईस्वी विच इन्हां दोहां दी थां दो नवें निशान साहिब बनवा के खड़े करन दा फैसला किया। उस समय श्रोमणी कमेटी के प्रधान संत चन्नन सिंह जी सन ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान संत फतेह सिंह जी। दोहां संतां ने सरदार आत्मा राम सिंह नूं, जो काफ़ी समा अमरीका रह आए सन, यह सेवा सौंपी। इन्हां कुछ माया अपने कोलों, कुछ संगतां पासों ते बाकी श्री दरबार साहिब के खजाने चों खर्च करके अपनी निगरानी विच दोवें निशान साहिब तैयार करवाए। लोहे दे तैयार करके उपर तांबे दे खोल चढ़ाए। तांबे उपर 6-6 वर्क सोने दे चढ़ाए गए। विचकारों गोल मोटा सुराख रखिया जिस राही बिजली दीयां तारां उपर तक जाण, जिन्हां नाल निशान साहिब दे उपर बिजली दे बल्ब जग सकण। जद दोवें निशान साहिब मुकम्मल तैयार हो गए तां पुराने निशान साहिब उखाड़ के पासे रख दिते। पुराने निशान साहिब पहली परिक्रमा दे नेड़े ते नवीं ड्योढ़ी तो दूर सन, चूंकि नवें निशान साहिब नवीं ड्योढ़ी दे नेड़े खड़े करने सन। इसलिए उन्हां वास्ते नवें टोए पुट्टण दी आरंभक रस्म लई अरदास करके पंजां प्यारियां ने सोने दीयां पंजां कईयां नाल 5-5 टक ला के सेवा आरंभ कीती। हिसाब नाल डूंघे टोए पट्टण तो बाद इंजीनियरां ने होर तजर्बाकार व्यक्तियां दी देख रेख हेठ सिख संगतां दे सहयोग नाल दोनों सुनहरी निशान साहिब खड़े करके झंडा बुंगा ड्योढ़ी विच लोहे दे बाहर वधवें मोटे कुंडियां नाल कस दिते ते दोहां नूं आपस विच भी लोहे दे मोटे पत्थरां नाल कस दिता। जो दोनों सुनहरी निशान साहिब इस समय बड़ी शान नाल झूल रहे हैं ते पंथ दी शान नूं चार चंन ला रहे हैं। इसे तरह श्री अकाल तख्त साहिब की तीजी मंजिल ते भी एक छोटा झंडा खड़ा किया होया सी ते एक छोटा झंडा श्री अकाल तख्त साहिब की उत्तर पश्चिमी कोण दे नेड़े हेठ सीहन दे फर्श ते गोल थड़ा बना के उसके विचकार खड़ा किया होया सी, जो जून 1984 ईस्वी दे नीला तारा घल्लूघारे तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब की नवीं इमारत उसारन लई पहली इमारत नूं ढाउण समय दोनों छोटे झंडे भी उखाड़ दिते गए सन।
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਜਾਂ ਨੇਜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਤੇ 3 ਕੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫਰਰਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੰਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਬੁੰਗੇ ਬਣਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਮਿਸਲਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੰਗਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁੰਗੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਰੇ ਬੁੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਬਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1925 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੁੰਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁੰਗਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਯਾਤਰੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਕਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਬੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
दूजी, इसका प्रबंध बुंगे दे बानियां दी औलाद पास नस्लन बाद नस्ल उदों तक रहेगा जद तक वह सिख रहणगे। सरबराही भी वह आप करनगे ते बुंगई भी वह मुकरर करनगे जो अमृतधारी सिख होवे। तीजी, बुंगई श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश अते सफाई आदि करेगा। बुंगे विच सिख धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं होण देवेगा। यात्रुआं नूं उतारेगा पर उन्हां पासों कोई किराया आदि नहीं लएगा। चौथी, बुंगई बारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जे कोई शिकायत करे तां प्रबंधक पुराने बुंगई नूं हटा के नवां बुंगई रखणगे। पंजवीं, परिक्रमा वाले पासे कोई नवीं तब्दीली गुरुद्वारा कमेटी की आग्या तो बिना नहीं कर सकणगे। असीं हेठ बुंगा पद दे कोशां ते लुगातां अनुसार अर्थ ते लगभग सम्मत 1971 बिक्रमी दे समय बुंगे दा नाम मलकीयत बनन दा सम्मत अते लागत दा वेरवा दर्ज कर रहे हां। पुराने बुंगियां दा वेरवा। बुंगा फारसी दा पद है जिस दा अर्थ है अस्थान, रहण दी थां। इसे ही पद तो अकाल बुंगा अते शहीद बुंगा आदि पद बने हन। लुगात किशोरी अनुसार वह मकान जिस जगह नकदी ते जिनस आदि रखी जावे। ग्यासुल लुगात नवल किशोर प्रेस दा पन्ना 90 उपर बुंगा पद दा अर्थ लिखिया है। बहुत सारे लोकां ते घोड़ियां अते यात्रुआं दे रहण दी थां अते उन्हां दे असबाब रखण दी जगह। इन्हां उपरोक्त अर्थां ते भावां दे आधार ते अमृतसर सरोवर की परिक्रमा के बाहरवार नाल लगदे यात्रुआं दे ठहरन दे मकानां नूं बुंगे आख्या गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने बुंगियां बारे तवारीख अमृतसर विच हेठ लिखिया वेरवा दिता है। चढ़दे पासे दे बुंगे। बुंगा अखाड़ा ब्रह्म बूटा 6 मंजिला 3,15,000। बुंगा राम सिंह ज्ञानी 2 मंजिला 18,000। बुंगा रामगढ़िया 2 मंजिला 2,75,000। बुंगा बुढ़िए वाले सरदारां दा 52,500। बुंगा जेठू वालियां 2 मंजिला 2,000। बुंगा मजहबी सिंघा 1 मंजिला 5,000। बुंगा भाई वस्ती राम 3 मंजिला 25,000। इस बुंगे दे नां अकाल बुंगे वल्लों 5 नावे हन। इस विच एक सरदखाना भी है। इत्थों दिवाली नूं आतिशबाजी चलाई जाती है। बुंगा जवाला सिंह पढ़ाणिया 3 मंजिला 18,000। बुंगा संत जोगा सिंह नरमला 3 मंजिला 52,800। इस बुंगे की नींह भाई रण सिंह ने रखी सी। बुंगा टेक सिंह वाला 2 मंजिला 1800। दक्षिणी पासे दे बुंगे। बुंगा सरदारान सोहला वालिए 2 मंजिला 3800। बुंगा बुद्ध सिंह वाला 1 मंजिला 1500 रुपए। बुंगा सोहियां वाला 2 मंजिला 1300। शहीद बुंगा 2 मंजिला 22,000। यह बुंगा पहलों शहीद मिसल की रिहाइश लई बाबा दीप सिंह जी ने बनवाया सी। उन्हां दी शहीदी तो बाद 2 मंजिलां बणियां। इस दे नाम जागीर सी जो 11 हिस्सियां विच वंडी दी सी। इस दे सामने परिक्रमा वल एक झंडा साहिब लगा होया सी। बुंगा केसगढ़िया 2 मंजिला 1500 की लागत। बुंगा आनंदपुरिया 2 मंजिला 2500 की लागत। बुंगा दसौंदा सिंह सिद्धवां 1 मंजिला 2500। बुंगा झबालियां 2 मंजिला 23,100। बुंगा कालियां वाले सरदारां दा 1 मंजिला 2,945। बुंगा तारा सिंह गैबा 2 मंजिला 4,709। बुंगा तारा सिंह काहन सिंह मान 2 मंजिला 4500। इस बुंगे विच पहला महंत मन्ना सिंह सी। हुण आत्मा सिंह सिरकी वाले दे कब्जे विच है। इत्थे हर रोज़ 5 श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश हुंदे हन। बुंगा भंगा सिंह थानेसरी 2 मंजिला 2600 की लागत। बुंगा मज्जा सिंह 2 मंजिला 2800। साने वालियां जेड़ा अजकल चिरागियां दे कब्जे विच है। बुंगा बघेल सिंह प्रसिद्ध माना वालियां 3 मंजिला 2200। बुंगा मीर कोटियां 1 मंजिला 2,927। बुंगा शाम सिंह अटारी वाला 2 मंजिला
5883। बुंगा जस्सा सिंह निर्मला 3 मंजिला 3000। बुंगा लखा सिंह निर्मला 3 मंजिला 5000। बुंगा चढ़त सिंह रागी 3 मंजिला 3500। बुंगा जोध सिंह सौड़ियां वाला 2 मंजिला 4500। बुंगा जवाला सिंह पढ़ाणिया 2 मंजिला 3500। बुंगा कबूले वालियां 1 मंजिला 3900। यह बुंगा वड्डे पौणे दे कोल है। पश्चिमी पासे दे बुंगे। बुंगा जलियांवाला 3 मंजिला 11000। बुंगा शाहबादियां 3 मंजिला 8000। बुंगा मजीठिया 3 मंजिला 11000। बुंगा सिंहपुरियां 2 मंजिला 5000। बुंगा सिंहपुरियां दूजा 2 मंजिला 4000। बुंगा गद्दोवालियां 1 मंजिला 4500। बुंगा जमेदारां 3 मंजिला 9340। बुंगा कन्हैया सरदार 3 मंजिला 9000। यह बुंगा पहलों 9000 ला के 2 मंजिला बनवाया सी। पिछों सरदार करम सिंह ने ढुआ के नवे सिरों 15000 रुपए खर्च के 1912 बिक्रमी च बनवाया। करम सिंह महाराजा शेर सिंह दा धर्म पुत्र सी। बुंगा राजा ध्यान सिंह 3 मंजिला 6547। बुंगा 12 दरी वाला 2 मंजिला 4000। अकाल बुंगा 3 मंजिला 2,73,400। बुंगा जोध सिंह छापा वाला 1 मंजिला 2500। बुंगा भाग शहीद सिंह वाला। बुंगा देवा सिंह शहीद यह बिल्कुल उजड़िया पिया है। यह दोवें बुंगा भाग सिंह शहीद वाला अते बुंगा देवा सिंह शहीद 2 मंजिले सन ते 1822 बिक्रमी विच बने। खर्च 7000 रुपए आया। बुंगा रागी धनपत सिंह 2 मंजिला 700 रुपए। बुंगा जरनैल मीहा सिंह 4 मंजिला 9000 रुपए। बुंगा भाई गुरदास सिंह ज्ञानी 2 मंजिला 1250 रुपए। बुंगा अभय सिंह हुक्मनामिया 700 रुपए। बुंगा नकई सरदारां वाला 3000 रुपए। बुंगा बरकी वाले 2 मंजिला 5000। बुंगा कड़ियालियां वाला 3 मंजिला 4900। झंडा बुंगा 3 मंजिला 6000। इस झंडे बुंगे दे अगे बाबा प्रीतम दास जी ने एक लकड़ी का झंडा खड़ा किया सी जो 1880 बिक्रमी विच टुट जाण ते सरदार देसा सिंह मजीठीए ने लोहे का बनवा के उपर सुनहरी काम करवा के खड़ा किया सी, जो 1898 बिक्रमी विच आपे टुट जाण करके फिर सरदार लैणा सिंह मजीठीए ने मुरम्मत करवा के खड़ा किया सी। दूजा झंडा जिस उपर बहुत सोना चढ़िया होया है उसनूं महाराजा शेर सिंह ने गद्दी उपर बैठण समय बनवाया सी। 1000 रुपए सालाना पिंड खपराला की आमदन इस बुंगे के नाम है। यह चौथे दर्जे का गुरुद्वारा है। 31 नावे इस बुंगे के नाम हैं। इत्थे औलाद वाले पुजारी नूं 3 हिस्से हमेशा मिलते हैं ते धर्म का पुत्र बनाने वाले नूं कुछ नहीं मिलता। बुंगा चमारी वाले सरदारां दा 2 मंजिला 2500 रुपए। बुंगा खडूरियां 2 मंजिला 2500। बुंगा सियालकोटियां 2 मंजिला 2000। बुंगा गोइंदवालियां 1 मंजिला 2500। बुंगा चीचे वाले सरदारां दा 2 मंजिला 1200। बुंगा शुकर चक्कीए सरदारां दा 3 मंजिला 5500। उत्तरी पासे दे बुंगे। बुंगा घंटा घर पुलिस चौंकी ते चबूतरा घंटा घर 1 लाख रुपए। इत्थे पहला गवर्नर निहाल सिंह ते लाडवीए सरदारां दा बुंगा सी। बुंगा सोढियां आनंदपुरियां 2 मंजिला 12000। इसनूं सोढी केसर सिंह आनंदपुरीए ने बनवाया ते इस वेले सोढी किशन सिंह के कब्जे विच है। बुंगा काहन सिंह निर्मला 3 मंजिला 2500। बुंगा रागी काहन सिंह 1 मंजिला 3000। बुंगा नूर महलियां 2 मंजिला 2000। बुंगा आलू वालियां 3 मंजिला 33000। बुंगा मलवईयां 4 मंजिला 45000। इस बुंगे नूं मालवे दे महाराजियां ते सरदारां ने बनवाया। इस बुंगे नाल 7000 रुपए सालाना दी जागीर है। बुंगा भाई साहिबान 2 मंजिला 5000। बुंगा सरदारन जल्ले वालियां 5 मंजिला 34000।
सब तो पुरानी उर्दू की पुस्तक तवारीख दरबार साहिब यानी हरमंदर वाकिया अमृतसर व शहर विच बुंगियां की गिनती 86 दिती हुई है, पर पन्ने ते 9 खाने बना के हर बुंगे बारे 9 तरह की जानकारी दिती है। नंबर, नाम बुंगा वाला, वल्दियत, कौमियत, बुंगा बनन दा साल, कैफियत, मंजलाहां, कीमत लागत मकान बुंगा अते कैफियत मह जमीन तखमीना। पर दरबार साहिब कमेटी वालों 1930 तो 31 ईस्वी च छपी रिपोर्ट श्री दरबार साहिब विच 71 बुंगे लिखे हैं ते अंत च यह नोट दिता है। असल विच बुंगियां दी पुरानी गिणती 84 प्रसिद्ध है, पर समय के चक्कर नाल कई बुंगे एक दूजे विच शामिल हो जाण नाल गिणती घट गई है। कब्जे बदलण नाल कई बुंगियां दे नाम भी बदल गए हैं। रिपोर्ट श्री दरबार साहिब विच बुंगे की लागत का जिक्र नहीं, मंजिलां ते बनन दा सम्मत दिता है, जो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी की लिखत तवारीख अमृतसर चों ही लिया है। उस विच बुंगियां की गिनती 69 दिती है। असी उपरोक्त वेरवा ज्ञानी ज्ञान सिंह किरत तवारीख अमृतसर चों ही दिता है, जो लगभग 1914 तो 15 ईस्वी च लिखी गई। पुराने बुंगियां दी थां नवे बुंगे। 1945 ईस्वी विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अनुभव किया कि बुंगियां दीयां इमारतां बहुत पुराणियां ते खस्ता हो चुकियां हन, इसलिए इन्हां नूं ढाह के श्री अमृतसर सरोवर दीयां परिक्रमा चौड़ियां कीतियां जाण ते नवें बुंगे नवें नमूने दे उसारे जाण, जिस नाल श्री हरमंदर साहिब दी शोभा विच भी लोड़ींदा वाधा होवे। 1946 ईस्वी विच भारत भर दे इमारतां दे माहर सिख इंजीनियरां दी राय अनुसार श्रोमणी कमेटी ने परिक्रमा स्कीम पास कर दिती। इस सारी स्कीम नूं बनाउण ते पास कराउण विच जथेदार मोहन सिंह जी नागोके, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दी विशेष भूमिका सी। उन्हां दिनां विच ओह जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल-नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भी सन। कुछ बुंगे तां कमेटी दी अपनी ही जायदाद सन, बाकी बुंगियां वालियां नूं योग कीमतां दे के उन्हां तो बुंगे खरीद लए गए। कईयां नूं इवज विच शहर विच कमेटी ने अपने बने मकान जो उन्हां पसंद कीते दे दिते। एक दिन अरदास उपरंत 50 प्यारियां ने, जिन्हां विच मुख ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे दोवें जथेदार ते 2 होर सिंह शामिल सन, बुंगे ढाउण दी आरंभक रस्म अदा कीती। पहले दिन 5 बुंगे ढाहे। बुंगा माना वालियां, बुंगा कड़ियालियां, मलवई बुंगा, बुंगा निर्मलियां ते झंडा बुंगा। परिक्रमा चौड़ी करके नवें बुंगे उसारन दा वधेरे अमल 1947 ईस्वी दे देश बटवारे तो बाद शुरू होया। उत्तरी, दक्षिणी ते पूर्वी तिन्नां बाहियां दे विचकार 3 वड्डियां ड्योढ़ियां उसारियां गईयां। 2 छोटियां ड्योढ़ियां एक झंडा बुंगा वल ते दूजी मुनियारां दे बाजार वल बनाईयां गईयां। परिक्रमा हर थां तो 50-50 फुट चौड़ी रखी गई। चुफेरे परिक्रमा दे बाहरवार 12 फुट चौड़ा बरांडा बनाया गया। बरांडे दे पिछे 30 फुट मुरब्बे दे कमरे ते हर कमरे दे एक पासे पौड़ियां चढ़ाईयां गईयां। इन्हां कमरियां दे मूँह बरांडे विच परिक्रमा वल रखे गए। हर कमरे दे उपर बाहरवार बाजार वल मूँह रख के दुकानां बनाईयां गईयां। हेठलियां पौड़ियां दे उपर ही उपर नूं पौड़ियां चढ़ाईयां गईयां। तीसरी मंजिल विच हर दुकान उपर 2 कमरे अगे 4 कुछ फुट दा बरांडा, जिस दे एक पासे रसोई ते एक पासे इशनान घर बनाया गया। इन्हां कमरियां अगे वेड़ा छड्डिया गया। कमरियां दे मूँह अंदरवार परिक्रमा वल रखे गए। वेड़े दे अगे उच्चा सीमेंट दा जंगला लाया गया। कमरियां दे पिछले पासे बाजार वल्लों 3-3 फुट वाधा वधाया गया। उत्तरी दिशा दी घंटा घर ड्योढ़ी ते दक्षिणी दिशा दी ड्योढ़ी ते उस दे पच्छम दी तरफ दे कमरियां विच सिख रैफरेंस लाइब्रेरी स्थापित की गई। बुंगा अखाड़ा ब्रह्म बूटा तो बिना हुण सारे बुंगे श्री दरबार साहिब की जायदाद हैं। 1990 ईस्वी विच ब्रह्म बूटे बुंगे दा उत्तर पूर्वी खूंजा, जिस नाल परिक्रमा ते बरांडा बन सकेगा, पंजाब सरकार वालों श्री दरबार साहिब नूं अरदास करवा दिता है। इस वक्त उत्तरी ते पश्चिमी दोहां बाईयां विचों तीजी मंजिल ते बने मकानां विच 3 सिंह साहिबान अते कुछ रागी सिंह निवास रखते हैं। श्री हरमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब सिख पंथ दे 2 महान धार्मिक ते राजसी केंद्री अस्थान हैं। इन्हां दे अंदर ते इर्द गिर्द गुरबाणी दे पाठ, कीर्तन, कथा ते व्याख्या दीयां प्रतीक यह शब्द चौंकियां हैं। यह गुरबाणी दीयां जगदियां मशालां हैं, जिन्हां तो कौम नूं गुरमत ज्ञान की रोशनी मिलती है। झंडे
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਸਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਬੁੰਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਗਾਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੂਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ। ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1696 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 1755 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੰਤਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਨ ਢਲੇ ਕਥਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਅਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਲਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤਰ ਆਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤਰ ਆਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾੜ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1791 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1791 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1821 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1798 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਸੰਮਤ 1808 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਤੇ 1809 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। 1804 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1823 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 11 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1814 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। 1819 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 11 ਵਿਸਾਖ 1821 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਤੁਰਕ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 336 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।